Good evening, Rosha. Good evening. ప్రభు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు. లాస్ట్ స్టడీ మనకి చాలా డిస్కషన్ అండ్ లైవ్లీగా జరిగింది. దాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు. ఆల్మోస్ట్ ఈ రోజు కూడా అదే పోర్షన్ మనం చదువుదాము. అంటే కంప్లీట్ చేయలేదు కాబట్టి మనం చదువుదాం. సో ఫస్ట్ పీటర్ ఫస్ట్ పార్ట్ని మనం గ్రేస్ అండ్ సాల్వేషన్ అనే పార్ట్ని మనం స్టడీ చేస్తా ఉన్నాం. అందులో 3 parts గా మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఆ థర్డ్ పార్ట్ లో మనం గ్రేస్ అండ్ హార్మనీ అనేది ఆర్ సాల్వేషన్ అండ్ హార్మనీ అనేది చూస్తూ సెకండ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ 22 టు సెకండ్ చాప్టర్ 10th verse వరకు మనం చదివాము. అయితే ఈరోజు మేబీ లాస్ట్ స్టడీ మనం ఎక్కడ ఆపామో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ 10th verse వరకు చదువుదాము. సెకండ్ చాప్టర్ verse 4 to 10 చదువుదాం ఒకసారి. సెకండ్ చాప్టర్ verse 4 to 10. As you come to him, the living stone, rejected by men, but chosen by God and precious to him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in scripture it says, "See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame." Now, to you who believe, this stone is precious, but to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the capstone, and a stone that causes men to stumble, and a rock that makes them fall. They stumble because they disobey the message, which is also what they were destined for. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into this wonderful light. Once you were not a people, once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received. Now you have received mercy. God bless. Praise God for that. Amen. Amen. Now we have received mercy. Mercy. సో లాస్ట్ స్టడీలో మనం కొన్ని కామన్ థింగ్స్ చూస్తా వచ్చాము. అండ్ వీఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్యామిలీ అని, వీ హ్యావ్ ద సేమ్ నరిష్మెంట్ అని, అండ్ వీఆర్ ద స్టోన్స్ ఇన్ ద సేమ్ బిల్డింగ్. అలాంటి కొన్ని థింగ్స్ మనం చూస్తూ వస్తూ 4 to 8లో మనం వీఆర్ స్టక్ ఎట్ ద stone and the rock, or we stumbled at the stumbling stone. So we will continue to look at that even today to have a బెటర్ అండర్స్టాండింగ్కి మనం వెళ్ళే ముందు ఇది ఒకసారి మళ్ళీ స్టడీ చేద్దాం. సో కార్నర్ స్టోన్ అండ్ క్యాప్ స్టోన్ అండ్ కీ స్టోన్, these are the words that we look in the Bible: cornerstone, capstone, keystone. So cornerstone అంటే లాస్ట్ టైం బాగానే మనం వాట్ ఈస్ అ కార్నర్స్టోన్, వాట్ ఈస్ అ క్యాప్స్టోన్ అని, అండ్ వాట్ ఈస్ అ కీస్టోన్ అనేది మనం కొంత స్టడీ చేస్తే, కార్నర్ స్టోన్ లిటరలీ
It means lying at the extreme corner, and that describes the capstone or top stone in a building or wall, sometimes used to tie two intersecting walls together. But as the top stone, it was the crowning point. So, um, uh, if it capped on the ark, it was called the keystone or cornerstone. So, this is what Jesus Christ is both the foundation stone and the capstone. So, he is the beginning stone, the keystone, and also he is the finishing stone అనేది మనకి తెలుస్తుంది. So, in this context, Peter context, figuratively it speaks of the exalted Jesus as the chief foundation stone of the church, the cornerstone on which all the building depends. So similar the Paul in Ephesians 2nd chapter 20th verse లో కూడా సిమిలర్ గానే ఈ సిమిలర్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ని వాడినట్టుగా మనం చూస్తాం అన్నమాట. లివింగ్ స్టోన్స్ అని ఇన్ ద సేమ్ బిల్డింగ్ అనేది మనం చూస్తాం అన్నమాట. సో హియర్ దేర్ ఆర్ టూ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్, those who believe and those who don't believe, belief and disbelief. Okay, so to you who believe, he is very very precious, very very precious. In this small portion, how many times precious is used and what does it mean? These 4 5 6 verses, how many times precious is used and what does it mean? In verse 4, Akka, precious to him. 3 We are times. precious. Mm. We are precious to him. First 4th verse లో, Mm. next again in 6th verse. 5th verse లో, 6th. 6th again. Mm. So 3 times, isn't it? Yes. 7th also. 7th లో కూడా. Now to you who believe the stone is precious. Okay. So to those who believe, he is precious. Okay, at least we see in the passage the word precious to describe Lord Jesus Christ, basically. Verse 4 says, as you come to him, the living stone, rejected by men, but chosen by God and precious to him. So Jesus Christ is chosen by God and he is precious to him. Christ is precious to God the Father. That's the verse 4 says, isn't it? Mhm. Yes. Mm. Yes. The verse 6, it's a quote from Isaiah 28. See, I lay a stone in the Zion, a chosen and a precious cornerstone. So, Christ is precious in his role as cornerstone. So, he is precious to God the Father. And not only that, his role is also precious as a cornerstone. And in verse 7, to you who believe, he is precious. So Christ is precious in his relationship with you and me. Okay. So let's connect these three things. Okay. Connect these three things. Christ is precious to God the Father. Christ is precious because of his role as a cornerstone or the foundation stone of the church. And not only that, for every believer, he is very, very precious. That's what he is saying in from verses 4 to 7. Who is this Jesus Christ? He is the cornerstone and also he is the foundation stone and he is rejected, but he is precious. So he is precious to you and me. That's what Peter is trying to say here. Okay. For the world, for the Jews, he is rejected. But for all those who believe,
Christ is precious. Is he precious to me and to you? As we come to study the Bible and as we come to know that he is precious to God the Father and his role as a cornerstone is precious, and so to all those who believe, he is precious. So to all of us who come to study today, um, and who believe in him, is he really precious to each one of us? నిజంగానే ఆయన అంత ప్రశస్తంగా అమూల్యంగా ఆయన ఉన్నాడా అనేది వీ హ్యావ్ టు చెక్ అవర్ లైఫ్స్. వీ హ్యావ్ టు చెక్ అవర్ లైఫ్స్, ఇజంట్ ఇట్? ఆయన ఎంత ప్రెషస్గా మనకుంటున్నాడు. ఇస్ హీ ప్రెషస్ టు మీ above everything, above my job, above my family, above my ornaments, or whatever the things that value more అనేది మనం చూసినప్పుడు ఆయన అమూల్యమైన వాడైనా, విశ్వసించుచున్న మీకు ఆయన అమూల్యమైన. టు ఆల్ దోస్ హూ బిలీవ్ హీ ఈస్ ప్రెషస్. ఇస్ హీ ప్రెషస్ టు మీ అండ్ టు అస్ టుడే? దట్ ఈస్ ద question we need to ask ourselves. We need to ask ourselves. అన్నిటికంటే, అన్ని సంబంధాల కంటే, అన్ని వస్తువుల కంటే, అన్ని ఆశల కంటే, ఈస్ హీ ప్రెషియస్ టు మీ అండ్ టు అస్ అనేది, దట్స్ ద క్వశ్చన్ వీ నీడ్ టు ఆస్క్. ఓకే, సో టు యూ హూ బిలీవ్ హీ ఈస్ ప్రెషియస్. ఓకే, ద సేమ్ థింగ్ ఈస్ కోటెడ్ ఇన్ Psalm 118:22. Psalm 118:22, 23, 24. ఒకసారి చదువుదామా? ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద పవర్ పాయింట్, బట్ ఒకసారి చదువుదాం. Psalm 118:22 to 24. The stone the builders rejected. Yeah, somebody is reading. Go ahead. No, it's okay, madam. Continue. The stone the builders rejected has become the capstone. The Lord has done this, and it is marvelous in our eyes. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. See the context in which this is the day that the Lord has made. Oh, that's nice. Let us rejoice and be glad in it. So we sing many times this Yes. song, isn't it? But see the context in which this is the day in which the stone that is rejected by have become a capstone. So the day that Jesus Christ was born, the day that Jesus Christ is crucified, the day that Jesus Christ has risen, the day he has ascended and sat beside God the Father, one, and the day when he said, "It is finished," the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad in it. That's the context actually in which the song writer has written. So this verse is repeated 5 times in the New Testament, referring to Christ. Old Testament lo 118, it was a prophetic, messianic prophecy అనేది మనం చూస్తాం. In Psalms we see many messianic prophecies. This is one such messianic prophecy, and this is referred many times, 5 times in the New Testament, and particularly Jesus Christ himself used it to refer to himself. ఆయనే ఆ కోర్టుని, ఆ మెస్సియానిక్ ప్రాఫెసీని ఆయనే తనకి తాను హీ అప్లైడ్ ఇట్ టు హిమ్సెల్ఫ్, రిఫర్డ్. మాథ్యూ 21:42లోను, మార్క్ 12:10 అండ్ లూక్ 20:17 we see that Christ referred himself, identified himself with this messianic prophecy. And Peter preached from this verse at the beginning of his ministry in Acts 4:11. వాళ్ళకి ఓపెనింగే ఇవి ఈ మాటలతో ఓపెన్ చేసినట్టుగా మనం చూస్తామన్నమాట. మీరు ఎవరినైతే రిజెక్ట్ చేశారో అనేది,
So he started, Peter started preaching. And he quoted this verse near the end of his ministry. అంటే ఇంక చివరికి వచ్చాడు ఇప్పుడు, writing a letter to this suffering church, persecuted church, and going to be persecuted severely, badly. వాళ్ళకి చెప్పే ముందు కూడా అయ్యే మాటలు మనం చూస్తాం అనమాట. 1 Peter 2:7 is a quote from Psalm 118:22. Okay, see how um, the scripture, the harmony, thousands of years back, the psalmist has prophesied the messianic psalm, and it is fulfilled, and Jesus Christ himself referred those things to him and Peter at the beginning of his ministry, and also at the end of his ministry. He preached or he wrote the same thing. So we have 6 times in the Bible in which Jesus is referred to as the rejected cornerstone. He is a cornerstone but rejected by men. But when we come to him, so all those who come to him and believe in him, come to him, he becomes the cornerstone for our lives and for our church. And that leads to the second part of the narration. We'll see the next part. So this is how what is told in the Old Testament has come to be fulfilled in the New Testament and has become the part of the preaching. ఆ ప్రీచింగ్కి ఇది ఎంతో వాళ్ళకు ఉపయోగపడినట్టుగా మనం చూస్తామన్నమాట. సో ఇఫ్ వీ కమ్ టు క్రైస్ట్, he becomes our cornerstone and he becomes very precious. He is very precious. If he is our cornerstone, if he is our cornerstone, what are we? What are we? We are his construction project. We are his construction project. And if we are his construction project, what is his purpose regarding us is that we have a divine purpose. And if we have a divine purpose, we should live accordingly. Ultimately, it's touching about the life, the lifestyle, and the kind of life we all together live. Individually live and collectively together live as a family. So that's very, very important. We are his construction, and he has a divine purpose for each one of us individually and collectively as a body of Christ. Collectively as a body of Christ. And if we have a divine purpose, we should live accordingly. Is that the way you and I are living today? Is that the way? So these are all the questions that we need to ask ourselves. This is what it is implied, that he becomes our cornerstone means we become his construction project. So that's about those who believe in him. But for those who does not believe, or the danger of disbelief, he's talking about the danger of disbelief, isn't it? So the preciousness of belief stands in stark contrast to the danger of disbelief. ఒక ప్రక్క విశ్వసించిన వాళ్ళకి, నమ్మిన వాళ్ళకి ఆ నమ్మకం, ఆ విశ్వాసం ఎంత ప్రెషస్. ఎందుకు అంటే మనం ప్రెషస్ గాడ్లో విశ్వాసం ఉంచాం. బట్ డిస్బిలీఫ్, వాట్ ఈస్ ద డేంజర్ అంటే కంపేర్ బిలీఫ్, ఒబీడియన్స్ విత్ డిస్బిలీఫ్ అండ్ డిసొబీడియన్స్. ఈ రెండు కంపేర్ చేసినప్పుడే మనకి ఆ స్టంబ్లింగ్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అదర్వైజ్ మనం
స్టంబుల్ అయిపోతాం అనమాట మధ్యలో. ఓకే, సో కంపేర్ బిలీఫ్ అండ్ ఒబీడియన్స్ విత్ డిస్బిలీఫ్ అండ్ డిసొబీడియన్స్. లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు Hebrews 3rd chapter 18 and 19 verses. ఒకసారి చదువుదామా? Hebrews అన్న చదువుతారా అండి? Third chapter, madam. 3rd chapter 18 and 19 Hebrews. And to whom did And to God whom? swear that they would never enter his rest, if not to those who disobeyed? So we see that they were not able to enter because of their unbelief. So what do we understand from this verse? What do we understand? ఏమర్థమవుతుంది మనకి? ఎవరు డిసోబే చేస్తారో వాళ్ళు Hmm. దే విల్ నెవర్ ఎంటర్ హిస్ రెస్ట్ అని. ఓకే ఓకే, ట్రూ. సో Disobeyed or who have not believed. నాట్ బిలీవ్. ఓకే, అంటే బిలీవ్ చేసిన వాళ్ళకి బిలీవ్ చేయని వాళ్ళకి కూడా సేమ్ ఆపర్చునిటీ, సేమ్ ఫెసిలిటీ, సేమ్ సోర్స్ ఇవ్వబడిందా లేదా? Madam, come again, madam. Yes, సో Akka. నమ్మిన వాళ్ళకి నమ్మని వాళ్ళకి Ah. ఒకే అవకాశం, ఒకే ఫెసిలిటీ No, no, ఇవ్వబడిందా no. లేదా? ఇవ్వబడలేదు. ఇవ్వబడలేదు. హైదరాబాద్ కిచెన్ వెళ్తారా? నాకు మటన్ మరగ్ తినాలంటే అమ్మ ఒకసారి మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా, అందరూ మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫైనల్ Jesus అరే మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా అందరూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీసస్ క్రైస్ట్ డేస్ లోకి వెళ్దాం మనం. ఓకే, వెళ్ళినప్పుడు జీసస్ క్రైస్ట్ ప్రీచ్డ్ టు ఆల్ ద పీపుల్ like both Jews, Gentiles, Pharisees, and Sadducees, and common people also. Isn't it? ఎస్ Yes. అక్క, ఎస్. Isn't it? So all of them were given chance to listen to Jesus Christ, Yes. Yes. chance to see the miracles performed by Jesus Christ, and he has not hid himself from somebody. Isn't it? Yes. It's No. open to everybody కదా. Oh. బట్ మరి ఫారిసీస్ To అండ్ enter the సద్దుసీస్ ఏం చేశారు? వాళ్ళు ఫారిసీస్ ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు? they didn't believe. That's what They isn't it? rejected him. They rejected. Okay, the truth is very plain to them, and he said that you shall know the truth and truth will set you free అని ఎంతో క్లియర్ గా వాళ్ళతో మాట్లాడారు. But they rejected the truth. Isn't it? Yes. So truth is given to both those who believe and also to those who don't believe and rejected kada. Yeah. So opportunities are given, facility is given, everything, revelation is given. Otherwise God will not be a fair God kadandi. Ala cheyakapothe we will not be a fair God. But destiny of these two groups ఎవరి మీద ఆధారపడింది అని అంటే their choices. Yes. Despite the plain truth, they rejected, they disobeyed. Yes. Isn't it? But some, they chose to believe and obey. So it's in the party that is believing or not believing. Yeah. That's Choice what is ours.
That's what I'm trying to say that. Yes. So that's why 3:18 Hebrews 19 also similarly it says that, okay, and a life of continual disbelief is a direction that will inevitably lead one to eternal separation from the presence of the Lord and from the glory of his power. Continual disbelief. Yes. So that's why it is written here. And Second Thessalonica 1, 6, 7, 8, 9, 10, Second Thessalonica, it talks about the second coming of Lord Jesus Christ. సో ఆ కాంటెక్స్ట్ లో కూడా సిమిలర్ గా చెప్పబడినట్టుగా మనం చూస్తాం. యూ కెన్ రీడ్ దోస్ వర్సెస్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. ఇన్ దిస్ వర్స్ పీటర్ యూజెస్ ఎపిస్టియో disbelief and epistio to describe, that's the root Greek word epistio, to describe those who disbelieve and thus those who have rejected the stone, Christ Jesus. So that's why for them he will be a stumbling. So that's the danger of disbelief. నేను పొడవుతున్నా స్కూల్తో పోస్తూ లిక్విడ్ కాదు మ్యూట్ చేసుకోరా మీరు. Thank you. Thank you. So they live in continual disobedience to the Almighty, Holy God. To be sure, we all disobey from time to time. మనమేమి ఎప్పుడు కూడా విధేయులంగానే ఉంటామని కాదు. అందుకే ఫస్ట్ వర్స్ లోనే పరిశుద్ధాత్మ చేత మనం పవిత్రపరచబడ్డ వాళ్ళం, యేసుక్రీస్తు ప్రభు రక్తం చేత ప్రోక్షింపబడిన వాళ్ళం, విధేయులవటానికి అన్నమాట. విధేయులవడానికి మన ప్రాచీన స్వభావం ఎలాంటిది అంటే we were disobedient. యేసు ప్రభు నమ్మిన తర్వాత కూడా బట్ వీఆర్ ఇన్ దిస్ ఫ్లెష్, కాబట్టి మనకి ఆ నేచర్ అనేది అయితే ఇంకా పూర్తిగా పోలేదు. మనకు కూడా ఆ నేచర్ ఉన్నది అనమాట. డిజొబీడియన్స్ అనే నేచర్ ఉన్నది అనమాట. వి ఆల్ డిసొబే ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ పీటర్ ఈస్ రెఫరింగ్ హియర్. అదంటలేదు. ఇన్స్టెడ్ హీ ఈస్ డిస్క్రైబింగ్ ద ఇండివిజువల్ విత్ అన్ అన్రీజనరేట్ హార్ట్ who habitually, continually disobeys. Disobedience as a lifestyle. It's a lifestyle. What he or she knows to be the truth. మనకి రోమన్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ లో కూడా మనం చూస్తే గనక ఇట్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ నాట్ దట్ దే డూ నాట్ నో ద ట్రూత్. వాళ్ళకి సత్యం తెలియట్లేదనేది కాదు సమస్య. Ignorance is not their problem is not ignorance. It's not ignorance. That we have to bear in mind. Romans first chapter verse 18. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. See, the problem is not that they do not know the truth. Ignorant kaadu, but they are arrogant. Knowing the truth, they suppress the truth to cover their wickedness. వాళ్ళ ఇప్పుడు ట్రూత్ దగ్గరకు వస్తే వాళ్ళు వికెడ్ అని వాళ్ళ వికెడ్నెస్ ఒప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. నా వికెడ్నెస్ మంచి అని చెప్పుకోవాలంటే ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది? ట్రూత్ ని సప్రెస్ చేసేస్తే సరిపోతుంది, అంతే అన్నమాట. అందుకే అలాంటి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటది అనేది చాలా బాగా మనం చూస్తాం అన్నమాట. అండ్ దెన్ ఇంకా మనం కిందకు వస్తే గనక నాట్ ఓన్లీ దే సప్రెస్ ద ట్రూత్. రోమన్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ 23 వర్స్ చూడండి. దే ఎక్స్చేంజ్ ద ట్రూత్ అబౌట్ గాడ్ ఫర్ ఎ లై.
and exchange the glory of the immortal God for images, who images made to look like mortal man and birds and animals and reptiles. దే ఎక్స్చేంజ్డ్ ద ట్రూత్ అని రాశాడు ఇక్కడ. Okay. అంటే తెలుగులో అయితే సత్యాన్ని అసత్యంగా చేస్తారట Mm. ట్రాన్స్లేషన్. ఇంకొంచెం ఒక స్టెప్ అహెడ్ వెళ్ళి ట్రూత్ ని అన్ట్రూత్ గా చెప్తారంట. అంటే రివర్స్ గా మాట్లాడామనుకోండి దాన్ని, వాళ్ళు ఇంకా ఏం చేస్తారు, అన్ట్రూత్ ని ట్రూత్ గా చెప్తారు. ట్విస్టింగ్ ద ట్రూత్, ఇజంట్ ఇట్? when they suppress the truth and when they twist the truth, ఏం ఇంకా మరి ఎలాగా వాళ్ళు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు? Can you give us an example how they make ఒక లైట్ ట్రూత్ గా ఎలా చెప్పగలరు? ఇప్పుడు అక్కడే ఇచ్చాడు కదండి ఆ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ యూ రీడ్ ఫర్దర్, మీరు చూడండి, మీరు అదే చాప్టర్ లో ఫర్దర్ చదవండి అండ్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ 23rd verse. 23rd verse, madam. And exchange the glory of the immortal God అని ఉంది. For images made to look like mortal men and birds and animals and reptiles. Therefore, God gave them over in the sinful desires of their heart to sexual impurity, for the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth of God for a lie and worshipped and served created things rather than the Creator, who is forever praised. చూడండి, ఇంకా అంటే చూడండి, అలాంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు మెన్ అండ్ విమెన్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారంట సెక్షువల్ డిజైర్స్ లో. మెన్ విత్ మెన్, విమెన్ విత్ మెన్ అంటే ఏమంటారు వాళ్ళు? పర్వర్షన్. పర్వర్షన్ ఎందుకు అంటే వై ఓన్లీ బిట్వీన్ మ్యాన్ అండ్ విమెన్ అదనమాట. ఇజంట్ ఇట్ క్వశ్చనింగ్ అండ్ ఛాలెంజింగ్ ద ట్రూత్. They say what is what's wrong అనే మన కాన్సెప్ట్. ప్రతి దానికి వాట్స్ రాంగ్ అంటారు. అదే ఇంకో ఇఫ్ బోత్ ద పార్టీస్ ఆర్ ఓకే, వాట్స్ రాంగ్, అదొక కొత్త కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు. అంటే అబద్ధం అంటే అది నిజం కాదు, ఇట్స్ నాట్ ట్రూత్, బట్ దే మేక్ ఇట్ లైక్ ఇట్స్ ఓకే, లైక్ ఇట్స్ ఓకే. దే ప్రమోట్ ఇట్స్ నాట్ ట్రూత్, యు ఆర్ రైట్, బట్ దే విల్ మేక్ ఇట్ ట్రూత్. Yes, I got it. That's right. Okay, thank you. మేడం, అదే అక్క, ఇది ఐడల్ వర్షిప్ గురించి కదా అక్క. ఐడల్ వర్షిప్, గ్లోరీ ఆఫ్ ది ఇమ్మోర్టల్ గాడ్ ఫర్ ఇమేజెస్ మేడ్ టు లుక్ లైక్ mortal human beings and birds and animals and reptiles. Actually, that's how idolatry వచ్చింది. That's the origin of idolatry, is suppressing the truth, twisting the truth. ఎప్పుడైతే ఐడోలేటరీ ఉంటుందో, దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. థియోలాజియన్స్ రాస్తారు, వేర్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ ఐడోలేటరీ దేర్ విల్ బి ఎ స్పిరిట్ ఆఫ్ డిబాచరీ అంటారు. Am I clear అండి? Yes, it's not my words, okay, it's the theologians. I read wherever there is a spirit of idolatry there will be a spirit of debauchery. That's what exactly the following verses says, isn't it? Yeah. So that's what we are. అంటే ఇది ఎలాంటిది అని అంటే గనక arrogance అన్నమాట. Human arrogance challenging God's truth. So unbelievers were constantly rejecting, constantly ridiculing, constantly mocking, constantly abusing, threatening, and persecuting him. అందుకే వాళ్ళు ఎంత యారగెంట్ అంటే, మాథ్యూస్ గాస్పెల్ చివరికి వచ్చే టైంకి హై ప్రీస్ట్ వాళ్ళు పైలట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమన్నారంటే, ఆ వదరబోతు అన్నారు యేసు ప్రభుని పట్టుకొని. మీరు ఆ వంచకుడు, ఆ వదరబోతు అన్న మాటలు వచ్చాయన్నమాట అక్కడ. కెన్ యూ ఇమాజిన్? జీసస్ క్రైస్ట్, ద వెరీ గాడ్ ద సన్, వాళ్ళ ముందు ఆయన దైవత్వాన్ని ఎంత చక్కగా చెప్పినా సరే
వాళ్ళు వెళ్ళి ఏమని అసలు హౌ దే రిఫర్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అంటే చదివినప్పుడు చాలా భయం వేస్తుంది అనమాట నాకు. సో దట్స్ హౌ ఈవెన్ టుడే పీపుల్ డూ దట్, ఇజంట్ ఇట్? ఈవెన్ టుడే పీపుల్, దే రిడిక్యూల్, దే మాక్, దే అబ్యూస్ జీసస్ క్రైస్ట్. అందుకే జీసస్ క్రైస్ట్ జాన్స్ గాస్పెల్లో చెప్పారనమాట, ఇన్ దిస్ వరల్డ్ యూ విల్ హ్యావ్ ట్రబుల్, బికాస్ మిమ్మల్ని ట్రబుల్ చేసే కంటే ముందు వాళ్ళు నన్నే ట్రబుల్ చేశారు. కాబట్టి ఇన్ దిస్ వరల్డ్ యూ విల్ హ్యావ్ సఫరింగ్, ట్రబుల్ అని చెప్పారనమాట. సో దట్స్ హౌ వీ సీ దెర్ ఆర్ టూ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్ who humbly they accept their sinful nature and they take the salvation from Jesus Christ, accept him as their savior, and so he becomes precious to them. But knowingly, with all arrogance, either they are arrogant or they are blinded by the Satan. ఎప్పుడు బ్లైండెడ్ బై ద సాటన్ అంటే గనక బికాస్ దే కంటిన్యూలీ రిజెక్ట్. నాట్ దట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళకి చెప్పలేదని కాదు, చెప్తూనే ఉంటాడు. విత్ ఎ జెంటిల్ స్మాల్ వాయిస్ హీ కీప్ ఆన్ టెల్లింగ్ దెమ్, దట్ పాయింటింగ్ దెమ్ టు ద ట్రూత్, బట్ దే కీప్ ఆన్ రిడిక్యూల్, మాక్ ద ట్రూత్. దట్స్ వై దట్ ఈస్ ద డేంజర్ ఆఫ్ ద డిస్బిలీఫ్. Danger of the disbelief. So the cross of Christ becomes offensive వాళ్ళకి. 1 Corinthians 1st chapter 23 verse చూద్దాం ఒకసారి. 1 Corinthians 1st chapter 23 verse. But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. The power of God and the wisdom of God. The invitation is given to all. Call all those who are heavy laden, come unto me, I will give you rest. Invitation is given to everybody. But the cross అంటే సాల్వేషన్ త్రూ క్రాస్ అంటే అసలు ఎంత నిజమా? సాల్వేషన్ త్రూ క్రాస్ ఎలా పాసిబుల్? ఆయనే హెల్ప్లెస్గా, షేమ్ఫుల్గా చచ్చిపోయాడు. ఎలా రక్షిస్తాడు? దట్స్ వై వాళ్ళు అరిశారు, నువ్వు మమ్మల్ని రక్షిస్తావా, నిన్ను నువ్వే రక్షించుకో అన్నారు సిలువ మీద ఉన్నప్పుడు. సో ఫర్ దెమ్ అది ఎలా ఉన్నది అని అంటే క్రాస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్, ఫర్ దెమ్ ఇట్స్ అన్ అఫెన్సివ్, బట్ ఫర్ ఆల్ దోస్ హూ బిలీవ్ ఇట్స్ లిబరేషన్, ఇట్స్ సాల్వేషన్, ఇట్స్ రిడెంప్షన్, ఇట్స్ అ పవర్ టు రిడీమ్ us from the power of the sin, Satan and world, isn't it? So again, Christ Lordship, Romans 10 chapter 9, see, we see that Christ is Lord. Elaga? Through cross anadi. So Peter identifies Messiah, the Christ, as the living stone, 2:4 lo manam chustam, as the cornerstone, 2:6, 2:7 the rejected stone, and 2:8 the stumbling stone. So the same thing in Daniel and Jeremiah and also Revelation and Zechariah untai. References maybe you can read afterwards. Okay, so for now it's very clear the danger of disbelief. What is the danger of disbelief and what is the preciousness of belief అనేది మనం రెండు కంపేర్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు ఈ వర్సెస్ లో. సో ద జూయిష్ ఇంటర్ప్రిటేటివ్ ప్రిన్సిపల్ ఒకటి వాడినప్పుడు it links the texts that have a common keyword and makes it natural for Peter to cite. ఎక్కడి నుంచి కోట్ చేశాడని అన్నాము అంటే Psalm 118:22ని, Isaiah 8:14 కూడా. అది మనం చదవలేదు కదా. Isaiah 8
చదివామా మనం? లేదు. అంటే, చద్దామా? చదవండి. చద్దామా ఒకసారి? ఐజయా 8th chapter verse 14. And he will be a sanctuary, but for both houses of Israel, he will be a stone that causes men to stumble, Mm. and a rock that makes them fall. And Mm. for the people of Jerusalem, he will be a trap and a snare. Mm. Many of them will stumble, they will fall and be broken, they will be snared and captured. సో సిమిలర్ గా సామ్ 118 లో ఉన్నది, ఐజయా 8 లో కూడా ప్రాఫెసీ బై ఐజయా, ఈ రెండిటిని తీసుకుని వచ్చి పీటర్ ఈస్ కోటింగ్ దిస్ టు. యాక్చువల్లీ గ్రౌండ్ లేకుండా పీటర్ ఏం మాట్లాడలేదు కదండి, isn't it? మనం వాట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ దట్ హీస్ యాక్చువల్లీ రైటింగ్ విత్ ఆల్ ద స్క్రిప్చురల్ బ్యాకప్ కదా. ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ లో ఉన్న స్క్రిప్చురల్ బ్యాకప్ లో నుంచే రాస్తున్నాడు ఆయన. ఆర్ అదర్వైజ్ తన ఫ్యాన్సీ ఐడియా కూడా ఏమీ రాయట్లేదు, ఆర్ తనకి ఏదో కంక్లూజన్స్ కూడా రాయట్లేదు. అందుకే మనం సెకండ్ పీటర్కి వెళ్ళే టైంకి స్క్రిప్చర్స్ గురించి మాట్లాడతాడు. స్క్రిప్చర్ ఎలా వచ్చింది అనేది, అక్కడ ఎలాగొచ్చాయి స్క్రిప్చర్స్ అంటే బై ద ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అని. అక్కడ మనిషి ఇచ్చ వలన కాదు, ఊహ వలన కాదు లేఖనాలు వచ్చాయి, కేవలం పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రేరణ వల్ల, బై ద ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ అని చెప్తూ, అలాంటి స్క్రిప్చర్స్ బ్యాకప్ లో నుంచే ఈయన ఈ మాటలు రాస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తామన్నమాట. సో దట్స్ ఎ కోట్ ఫ్రమ్ బోత్ సామ్ 118 అండ్ ఆల్సో ఐజయా 8th chapter. Okay, so this stone and also a rock, ఆ మాటలు మనం ఇందాక కూడా చూసాం కదండి, మనం చదువుకున్న చూసాం. బోత్ ఎ స్టోన్ అండ్ ఎ రాక్ టు స్టంబుల్ అండ్ ఎ స్టోన్ స్టంబుల్ అనేది. ఓకే, సో ద రాక్ ఆఫ్ అఫెన్స్. In this context, the rock metaphor clearly symbolizes Christ. This picture of Christ as a stone or a rock is intimately woven by the Spirit throughout both the Old and New Testament. It makes for a fascinating and encouraging study. మనం చేయాలన్నమాట, చక్కటి స్టడీ అన్నమాట. సో క్రైస్ట్ ఈస్ ద రాక్, ద స్టోన్ అండ్ ద కార్నర్ స్టోన్ అనే మాటలు ఈ బైబిల్ ఈ ప్యాసేజ్ లో మనం చూస్తున్నాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఎ కామెంటరీ, నేను తీసుకొని వచ్చాను. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై సేయింగ్ క్రైస్ట్ as the rock, the stone and the corner stone అంటే, ఫ్రమ్ దీస్ వర్సెస్ 4 to 7 verses మనం చూస్తే, టు గాడ్ జీసస్ ఈజ్ క్రైస్ట్ ద స్మిటెన్ స్టోన్. ఎందుకంటే ఎగ్జోడస్ లో ఒక పిక్చర్ అక్కడ మనం చూస్తాం, ఆ రాయిని కొడితే, ఆ బండను కొడితే నీకు మంచినీళ్ళు వస్తాయి. అండ్ 1 Corinthians 10:4 లో ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే, సో దట్ వి లెర్న్ ద లెసన్స్ అనేది. ఓకే, క్రాస్ రిఫరెన్స్ చూస్తే కనుక John 4:13 లో జీసస్ క్రైస్ట్ ఆ సమరిటన్ ఉమెన్ తో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా చెప్తాడు అవే మాటలు అనమాట. 4th chapter లో 7th chapter లో టైమ్ అండ్ అగైన్, ఈవెన్ రెవల్యూషన్ 22:17 లో కూడా మనం చూస్తే కనబడుతుంది అనమాట. సో ఈజ్ ఎ స్మిటెన్ స్టోన్ అనేది. టు ఇజ్రాయెల్ మెస్సయా ఈజ్ ఎ స్టంబ్లింగ్ స్టోన్. ఐజయా అన్నాడు కదా ఇందాక, ఫర్ ఇజ్రాయెల్. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే జీసస్ క్రైస్ట్ ఎలా వస్తాడు అంటే ఒక కింగ్ గా వస్తాడు. మెస్సయా విల్ కమ్ యాజ్ ఎ కింగ్, నాట్ ఎన్ ఆర్డినరీ. అలా అనుకోలేదు వాళ్ళు. మేంజర్ లో పుడతారు అనుకోలేదు, ప్యాలెస్ లో పుడతారు. లైక్ మోజెస్ రిడీమర్, వాళ్ళకు రిడీమర్ గా మోజెస్ ఎలాగా అంటే, దే నో దట్ ఒక ఫారో కుటుంబంలో పెరిగినోడుగా. సో దే వర్ యాక్చువల్లీ లిటరలీ లుకింగ్ ఫర్ లిటరల్ కింగ్ కోసం చూస్తున్నారు అనమాట. అది మనం, దట్స్ వై వాళ్ళు స్టంబుల్ అయినట్టుగా మనం చూస్తాం అనమాట. అండ్ టు ద చర్చ్ ద లార్డ్ జీసస్ ఈజ్ కార్నర్ స్టోన్. టు ద చర్చ్ లార్డ్ జీసస్ ఈజ్ కార్నర్ స్టోన్. 1 Corinthians 3rd chapter 10, 11, 12 లో కూడా ఆయన పునాది, ఆ పునాది మీదే ఎవరైనా కట్టాలి.
క్రీస్తే పునాది. దాని మీదే కట్టేవాళ్ళు ఎలా కడతారు, దేంతో కడతారు డిఫరెంట్, బట్ ద పునాది ఫౌండేషన్ జీసస్ క్రైస్టే. ఫర్ క్రైస్ట్, అందుకే యేసు ప్రభు ఐ విల్ బిల్డ్ మై చర్చ్, ద చర్చ్ ఇస్ హిస్ సన్. అండ్ దెన్ టు ఆల్ ద జెంటైల్ వరల్డ్, ఎలాగా అంటే కనుక జీసస్ ద కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్, స్టోన్ కట్ విత్ హ్యాండ్స్. అది ఎంతో చక్కగా మనం చూస్తాము డానియల్ 2:34లో, స్టోన్ దట్ గ్రోస్ అవుట్ అండ్ ఫిల్స్ ద ఎర్త్. ఎవరికి నెబుకద్నెజర్కి వచ్చిన డ్రీమ్లో ఆ లాస్ట్ పార్ట్లో మనం చూస్తాం అన్నమాట కదండి. అందులో నుంచే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు డానియల్, దానికి ఇంటర్ప్రిటేషన్ చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తాం. అండ్ దెన్ టు ఇజ్రాయెల్ అట్ సెకండ్ కమింగ్, మెస్సయా ఈజ్ క్యాప్స్టోన్. క్యాప్స్టోన్ ఆయనే అన్నమాట. జకరియా 4:7లో కూడా మనం ఆ మాట చూస్తాం. జకరియా 4:7లో జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి జకరియా కూడా చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తాం. టు అన్బిలీవర్స్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద క్రషింగ్ స్టోన్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్. ఈజ్ ద క్రషింగ్ స్టోన్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్. మాథ్యూ 21:44లో మనం చూడొచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ just want to clarify and let's to have a clear understanding for all of us regarding Jesus Christ, what Peter was saying in 4 to 7 verses మనం చూస్తే గనుక. సో జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి చెప్పేటప్పుడు in relation to Jesus Christ, who is the cornerstone, who is the capstone, who is the keystone, and who is the stumbling stone, and who is the rock, stumbling block. But for us, he is precious for all those. So we are living stones in his construction. అదనమాట. ఈ లివింగ్ స్టోన్స్ ని ఎక్కడ ఫిట్ చేయాలి, ఈ బిల్డింగ్ లో ఏ ప్లేస్ లో ఫిట్ చేయాలి, ఏ షేప్ లో ఫిట్ చేయాలి. సో ఆ చిజిల్ ఆయన దగ్గర ఉందన్నమాట. ఈ ఈ ఈ ఈ రాళ్ళు మనం వీటిల్ని ఏ ప్లేస్ లో పెట్టాలి, ఏ షేప్ లో పెట్టాలి కదా. మనం కొన్నిసార్లు చూస్తాం బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు ఆ బ్రిక్ అంతా కొన్నిసార్లు అవసరం ఉండదు. ఆ బ్రిక్ ని నరికి చిన్న ముక్కే పెడతాడనమాట. ఆ చిన్న ముక్కే ఫిట్ అవుతుంది అక్కడ. అవునా కాదా? ఆఫ్టర్ ఆల్ మనం కట్టే బిల్డింగ్స్ లో మనం యూజ్ చేసే బ్రిక్స్ ని ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం, ఏ ప్లేస్ లో యూజ్ చేస్తాం, ఏ రకంగా చిజిల్ చేస్తాం టు ఫిట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ దట్ స్మాల్ ప్లేస్. సో what do we learn from this అంటే, what do we learn? We are living stones in his building project, in his construction project. ఏ స్టోన్ ని ఎక్కడ పెట్టాలో, ఎంత పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోన్ పెట్టాలో, ఎంత పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోన్ అవసరం లేదో, ఐ డూ నాట్ నో వాట్ పార్ట్ ఆఫ్ మైన్ is not necessary to fit into that building project, construction project. అలాంటి దాన్ని రూత్లెస్ గా ఆయన బ్రేక్ చేసేస్తాడు. I do not know what part of mine doesn't fit in that place. అది అలౌ చేయగలిగి ఉండాలి. I need to allow. అందుకే జీసస్ క్రైస్ట్ జాన్ 15లో కూడా వేరే ఫిగర్ వాడి చెప్పాడు. ఏంటి అక్కడ అని అంటే గనక ఒక ఎలగరీ వాడి, ఆయన ట్రూ వైన్, వీఆర్ ద బ్రాంచెస్ ఆయన ట్రిమ్ చేస్తాడు. ద బ్రాంచ్ దట్ ఫ్రూట్స్ టు హ్యావ్ మచ్ ఫ్రూట్, ఆల్ ద అన్వాంటెడ్ బ్రాంచెస్ హీ విల్ ట్రిమ్. ఆ ప్రూనింగ్ అనేది చేస్తాడు. ఇక్కడ కూడా అంతే, టు ఫిట్ మీ ఇన్ ద ప్లేస్ వేర్ హీ వాంట్స్, and also to have me what is necessary, what part of mine is necessary and what part of mine is not necessary. అవసరం లేని మొక్కలన్నిటినీ
చక్కగా అమరాలి అంటే నేను రూత్లెస్ గా బ్రేక్ చేస్తాడు. I should be willing to go through that, and I should be willing to be in the hands of that sculptor. ఆయన చేసే ఆ పని ఆ బిల్డర్ చేతిలో. ఐ విల్ బిల్డ్ మై చర్చ్. ఆ బిల్డర్ చేతిలో ఇమిడి ఎంత బ్రేక్ చేస్తే అంత బ్రేక్ చేయనిచ్చి, ఎక్కడ ఉండమంటే ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఉంటానని. Then there will be beauty, then there will be glory, then there will be finished building project, construction project. ఆ రకంగా నన్ను నేను I have to allow, I have to keep myself all this study to praise God that He is our cornerstone. ఆ కార్నర్ స్టోన్ అవ్వడానికి అసలు ఆయన చేసిన సాక్రిఫైస్ ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద సాక్రిఫైస్? వాట్ ఈస్ ద సఫరింగ్? ఆయన ఆ కార్నర్ స్టోన్ లో ఉండటానికి, ఓకే, ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ప్రాఫెసీ ఈజ్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ హీస్ ద కార్నర్ స్టోన్ అని. బట్ ఇన్ ఎ గివెన్ టైం ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి జీవించి చనిపోయి, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ he underwent to be a cornerstone, to be a capstone, and to be a keystone? మనం అర్థం చేసుకోవాలి కదండి. ఎస్, అది అర్థమైన రోజు మనకి లివింగ్ స్టోన్స్ గా ఉండటం ఏంటో అర్థం అవుతుంది. వెన్ వి అండర్స్టాండ్ వాట్ he underwent to be a cornerstone. ఎవరికి కనబడదు కార్నర్ స్టోన్. కీ స్టోన్ కనబడచ్చు, క్యాప్ స్టోన్. He has to be a capstone, he has to be a cornerstone. కార్నర్ స్టోన్ గా ఉండను నేను, క్యాప్ స్టోన్ గా ఉంటాను అంటానికి కుదరదు. మ్యూట్ అనేది బోత్ క్యాప్ స్టోన్ అండ్ కార్నర్ స్టోన్. What he underwent to make me a living stone kada, because he is a cornerstone, I am a living stone. So what he underwent, leaving all the glory. Philippians 2nd chapter మనకు చదివితే అర్థమవుతుంది. లివింగ్ ఆల్ ద గ్లోరీ. ఆయన అక్కడ తండ్రి కుడిపార్శ్వాన కూర్చుంటాం అనేది విడిచిపెట్టని భాగ్యంగా ఎంచుకోలేదంట. టు మేక్ మీ ఎ లివింగ్ స్టోన్. వాలంటర్లీ he left his throne, he left his glory, and he came as an ordinary man. ఎలాగ జీవించాడు అని అంటే అక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. ఎలా చనిపోయాడు అనేది అంటే డైడ్ యాజ్ ఎ క్రిమినల్. సిలువ మరణం పొందినంతగా తనను తాను తగ్గించుకున్నాడు. ఫిలిపియన్స్ మనం చదివితే గనక, when we read that 2nd chapter Philippians, how much he humbled himself, step by step, coming down and down and down to be the cornerstone and to make me a living stone. Down and down. And asla God of universe, God of unlimited power, unlimited presence, అలాంటి దేవుడై ఉండి మనిషిగా ఒక బాడీకి, పెరిషబుల్ బాడీకి తనని లిమిట్ చేసుకోవడం, కాండెసెండింగ్, లిమిటింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు ఎ ప్లేస్, ఒక ప్రాంతానికి, సమరయలో గాని గలిలయలో గాని ఉండగలడంతే. అన్ని చోట్ల ఉండగలిగిన ప్రభు నా కోసం ఎలా లిమిట్ చేసుకున్నాడు.
నా కోసం అనేది అర్థమైన రోజు. హౌ కెన్ ఐ బట్ బిలీవ్? హౌ కెన్ ఐ బట్ బిలీవ్? అండ్ సో if I want to be a living stone like my Lord Jesus Christ, who suffered to be a cornerstone. అందుకే సెకండ్ తిమోతిలో పౌలు తిమోతికి రాస్తా అంటాడు, 2nd చాప్టర్లో అన్నమాట, క్రాస్ లేకుండా క్రౌన్ లేదు, క్రాస్ లేకుండా క్రౌన్ లేదు. సో ఈ బ్రేకింగ్ అనేది టు ఫిట్ మీ in the place he wants and to have a piece of my life the way he wants అనేది మరి ఆయన దగ్గర మనం నేర్చుకోవాల్సిందే. I need to learn. So with that, every time keeping that in mind, that he is a cornerstone to make me a living stone, means he is very, very precious to me. In all my decisions లో, నిజంగా choices లో, day-to-day life లో, is he precious? ఆయన precious గా ఉంటున్నాడా అనేది we have to examine our lives. And then coming to 9 to 10 ఏమంటున్నాడంటే బట్ యు ఆర్ అంటున్నాడు. బట్ అని ఎందుకు అనాల్సి వచ్చింది అక్కడ 9th verse లో? బట్ అనే మాట, వై బట్? అంటే వాళ్ళలా కాదు, అన్బిలీవర్స్ అదిగా వాళ్ళ కాదు, ఎవరు వాళ్ళు? ది డిసొబీడియంట్, డిసోబీడియంట్, అన్బిలీవర్స్, disbelief, who stumble and who fumble to believe. వాళ్ళ కాదు, బట్ యు ఆర్, యు హూ బిలీవ్. ఎవరు అంటే యు ఆర్ ఎ చోజన్ పీపుల్. థౌసండ్ పీపుల్. చోజన్ పీపుల్. నన్ను చోజన్ గా చేయడానికి ఆయన ఏమయ్యాడు అంటే, ఐజియా 53 సర్వెంట్స్ సాంగ్ మనం చదివితే ఆయనకి స్వరూపమైనను సొగసైనను లేకుండా పోయింది. పాల్ కూడా అన్నాడు, ఏమన్నాడు? దరిద్రులని ధనవంతులుగా చేయటానికి ఆయన దరిద్రుడయ్యాడు. టు మేక్ మీ రిచ్, ఫ్రమ్ ర్యాగ్స్ టు రిచెస్ హీ బికేమ్ పూర్. సో అలాగా ఆ రకంగా నమ్మాం కాబట్టి యు ఆర్ ఎ చోజన్ పీపుల్. వాట్ ఎ ప్రివిలేజ్ ఇట్ ఈస్ టు బీ ఎ చోజన్ పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్. ఒకప్పుడు ఇశ్రాయేలీల్ని మాత్రమే he has chosen them, but because of cross of Christ అందులోకి ఎవరు వచ్చేసామంటే అందరం వచ్చేసాం. అన్యులు వచ్చేసారు, యూదులు వచ్చేసారు. ఎవ్రీబడి హూ బిలీవ్స్ దే హ్యావ్ బికమ్ ఎ చోజన్. ఎంత అండి చూస్ చేసుకోవడానికి ఏముందంటే ఓన్లీ గాడ్స్ మర్సీ. అందుకే మర్సీతో ఎండ్ చేశాడు మనం చదివితే కనుక. వి రిసీవ్డ్ మర్సీ and so we are chosen people and a royal priesthood. రాయల్ ప్రీస్ట్హుడ్. ఎందుకని మనం రాయల్? బికాజ్ హి ఇస్ అ కింగ్. ఈజ్ అ కింగ్. మనల్ని కింగ్స్ క్వీన్స్, మనం రాయల్ ప్రీస్ట్హుడ్. మన పని ఏంటి అని అంటే కనుక మనం ఏం చేయాలి అంటే యాజకులు. మనం యాజకులు. ప్రీస్ట్లీ జాబ్. వాట్ ఈస్ ద జాబ్ ఆఫ్ ఎ ప్రీస్ట్? ప్రీస్ట్ ఏం చేస్తాడండి? సాక్రిఫైస్, అటోన్మెంట్. ఎవరి కోసం చేస్తాడు? పీపుల్ కోసం చేసుకుంటాడు, తన కోసం కూడా చేస్తాడు. పీపుల్ పక్షంగా దేవునికి తీసుకెళ్తాడు. సో మనం ఏం చేయాలంటే మన చుట్టూ ఉన్న పీపుల్ పక్షంగా, మన పక్షంగా సాక్రిఫైసెస్. ఆల్రెడీ ఆయన సాక్రిఫైస్ చేసేసాడు కాబట్టి మనం ఏ సాక్రిఫైస్ చేసి దేవుణ్ణి మనం చేయగలం అంటే ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే టు లీడ్ ద పీపుల్ టు దట్ సాక్రిఫైస్.
టు దట్ సాక్రిఫైస్ ఆన్ క్రాస్. అక్కడికి నడిపించాల్సిందే. ఈరోజు మన ప్రీస్ట్హుడ్ ఏంటి అని అంటే కనుక మనం మన చుట్టూ ఉన్న పీపుల్ని సిలువ దగ్గరికి తీసుకురావాలి. మనం కూడా సిలువ దగ్గరికే రావాలి. ఐ హ్యావ్ టు కమ్ టు క్రాస్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఆల్ అరౌండ్ మీ టు ద క్రాస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. అది రాయల్ ప్రీస్ట్ అండ్ ఏ హోలీ నేషన్. అసలు ఈ హోలీ అనే మాట వదిలిపెట్టడం అన్నమాట. పేతురు ఎన్నిసార్లు రిపీటెడ్ గా ఉంటది హోలీ, హోలీ నేషన్, గాడ్స్ స్పెషల్ పొజిషన్ అంట. స్పెషల్, చాలా స్పెషల్, చోజన్, స్పెషల్ పొజిషన్. అది నిర్గమాకాండంలోను ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ లో దేవుడు మోషేతో చెప్తాడనమాట, ఇశ్రాయేలుని మీరు నా స్వకీయ సంపాద్యం అన్నాడు. వాడు తెలుగులో, మీకు ఎంతమందికి తెలుగు బైబిల్ తెలుసో నాకు తెలియదు, తెలుగు తెలుసో తెలియదు, స్వకీయ సంపాద్యం అన్నాడు. నా సొత్తు అంతే, నా సొత్తు. అంతకంటే మించిందనమాట ఆ ట్రాన్స్లేషన్. స్వకీయ సంపాద్యం అన్నాడు. ప్రతిష్ఠిత జనము అని కూడా అంటాడా అదే కాంటెక్స్ట్. అదనమాట. సో ఆ రకంగా దేవుడు చెప్పినట్టుగా అవే మాటలు ఇప్పుడు ఎవరికి చెప్తున్నారంటే దోస్ హు బిలీవ్ ఇన్ క్రైస్ట్. ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని నమ్ముతారో అదనమాట, మారు మనసు పొందుతారో, ఆయన ఇచ్చిన రక్షణని చేతులారా తీసుకుంటారో వాళ్ళు చోజన్ పీపుల్, రాయల్ ప్రీస్ట్హుడ్, హోలీ నేషన్ అండ్ ఎ స్పెషల్ పొజిషన్. అదే పాల్ ఇన్ ఎఫిషియన్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ లో లాస్ట్ లో అంటాడు, ఏమంటే కనుక వీఆర్ హిస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాడు. వీఆర్ హిస్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఆయన మన ఇన్హెరిటెన్స్ అని చెప్పాడు. స్వాస్థ్యాన్ని ఇస్తాడని అంటూ అంటూ మనమే ఆయనకి స్వాస్థ్యం అన్నాడు. వాటే ఒక 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 ఆస్తి ఉందనుకోండి, ఎంత భద్రంగా కాపాడుకుంటారండి. కాపాడుకుంటారా, కాపాడుకోరా? ప్రెషస్ గా, భద్రంగా చూసుకుంటాం కదా. అలా చూసుకుంటాడు. బికాస్ వీఆర్ స్పెషల్ పొజిషన్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ యు మే డిక్లేర్. ఏం చేయాలి, ఎందుకు ఈ స్టేటస్ అంతా మనకి? వాట్ ఈస్ ద జాబ్ అంటే టు డిక్లేర్ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ హిమ్ హూ కాల్డ్ యూ అవుట్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ ఇంటూ హిస్ వండర్ఫుల్ లైఫ్. అంధకారంలో ఉన్నాం మనం, అసత్యంలో ఉన్నాం మనం, మరణంలో ఉన్నాం మనం. తమసు మా జ్యోతిర్గమయ అని అలా ప్రార్థన చేస్తానే ఉన్నాం. చీకట్లో ఉన్నాను, వెలుగులోనికి తీసుకునిరా. అసత్యంలో ఉన్నాను, సత్యంలోనికి నడిపించు. మరణంలో ఉన్నాను, జీవంలోనికి తీసుకునిరా. అలా చేయడానికి ఆయన మనల్ని ఫ్రమ్ డార్క్నెస్ టు వండర్ఫుల్ లైట్, హిస్ వండర్ఫుల్ లైట్. ఆయనే, నేనే వెలుగు, ఆయన వెలుగులోనికి తీసుకొచ్చాడు. కాబట్టి మనం ఎవరిమి అంటే వీఆర్ ఎ చోజన్ పీపుల్, ఎ రాయల్ ప్రీస్ట్హుడ్, ఎ హోలీ నోషన్, ఎ స్పెషల్ పొజిషన్ అని. ఆ ప్రివిలేజ్ ఒకటేనా అంటే ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే, ఆ అంధకారంలో ఉన్న వాళ్ళని వెలుగులోనికి తీసుకొచ్చాడు. కాబట్టి ఏం చేయాలంట మనం? ఆయన గుణాతిశయాలని ప్రచురం చేయాలి. టు డిక్లేర్ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ హిమ్. ఆయన గుణాతిశయాన్ని ప్రచురం చేయడం. వన్స్ యు ఆర్ నాట్ ఎ పీపుల్. ఇదే మాట పౌలు అన్నాడండి. ఎక్కడన్నాడు? ఎఫిషియన్స్ 2nd చాప్టర్ 11 to 22 చదివేటప్పుడు 11 and 12 వర్సెస్ లో అంటాడు, వన్స్ యు ఆర్ గాడ్లెస్, వన్స్ యు ఆర్ స్టేట్లెస్, వన్స్ యు ఆర్ హోప్లెస్, వన్స్ యు ఆర్ హెల్ప్లెస్, వన్స్ యు ఆర్ నోబడీ అన్నాడు. అలాంటి వాళ్ళని, అన్ని జనుల్ని యేసుక్రీస్తులో ఏం చేశాడంటేనంట, టు హ్యావ్ గాడ్
ఈజ్ టు హ్యావ్ ఎవ్రీ అదర్ ప్రివిలేజ్. అలాగ దేవుడి సొత్తు అన్నమాట, దేవుని సొత్తు అయిన ప్రజలు. యు ఆర్ నాట్ పీపుల్ అన్నాడు అనమాట. అసలు యూదులు అన్యుల్ని పీపుల్ లాగా చూడరంట. అలాంటి మనల్ని దేవుడు, వన్స్ యు ఆర్ నాట్ పీపుల్ బట్ నౌ యు ఆర్ పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్. వీఆర్ పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్. వీఆర్ గాడ్స్ స్పెషల్ పొజెషన్. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Once దేవుడి ఉగ్రతే మనకి, నో మర్సీ. అలాంటప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అడ్డం పడ్డారు వచ్చి, నాకు రావాల్సిన శిక్షని ఆయన తీసుకుని ఆయన కనికరాన్ని నా మీదకు చూపెట్టాడు. కనికరింపబడ్డాను. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క శిలువ మరణాన్ని బట్టే నేను కనికరింపబడ్డాను. ఆయన కార్చిన రక్తం నా మీద ప్రోక్షింపబడింది కాబట్టి నేను కనికరింపబడ్డాను. వాట్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ ఇట్ ఈస్. మే గాడ్ హెల్ప్ us to understand these truths, to grasp them, to meditate, to grasp, and then to live up to ఆ రకంగా జీవించడానికి అంత గ్రేట్ఫుల్గా, అంత ఫెయిత్ఫుల్గా, అండ్ దెన్ టు డిక్లేర్ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ హిమ్ హూ కాల్డ్ మీ అవుట్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ into his wonderful life. May God help us. May we continue to consider, to esteem, to glorify Christ as precious to me and to each one of us. May God bless us. Over to you.